يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتدم قد طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلا الدهر وما وقع ضبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتا ولا يرى آثار بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة السفيادا بمختتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام لشيخنا ورب أرواحنا كي هديني الدين بالكهل بخير ولا الشيخ معلم هذا الكتاب الحبيب علوي بن الحبيب أحمد بن الحسن بن الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد علوي ورسولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم
جالبا لكل خير دافعا لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Mari para jemaah sekalian, kita sambung kajian kita masih bicarakan tentang syarah Ratibul Haddad, masuk pada zikir yang ketujuh, yaitu kalimatnya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samaa' wa huwas sami'ul 'alim. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan dalil yang pertama yaitu dalam kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Beliau mengatakan rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi an Uthman radhiyallahu anhu qala. Kami meriwayatkan hadis dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Sunan Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhuma. Ini hadis akhir sanad daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawm wa masa'i kulli lailatin Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samaa' wa huwas sami'ul 'alim thalatha marratin lam yadurruhu syai'un. Tidaklah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala lagi perempuan membaca setiap pagi setiap hari atau sorenya. Makanya kita ada kesunahan membaca pagi dan petang, pagi dan sore pada zikir ini. Dan pada Ratibul Haddad, Al-Imam Al-Haddad yakni Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau menganjurkan waktu yang paling akmal, yang paling sempurna ba'da subuh dan ba'da isya dibaca ratib beliau ini.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba Allah membaca di waktu pagi dan petang apa yang dibaca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwas samiul alim. Berapa kali dibacanya? Thalatha marratin, dibaca sebanyak 3 kali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yadurruhu syai'un, maka tidak akan dibahayakan oleh makhluk Allah yang manapun. Subhanallah, janji dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seorang hamba Allah muslim muslimah yang membaca kalimat tadi, kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwas samiul alim. Pertama, tidak akan dapat dibahayakan oleh setiap makhluk Allah manapun. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tusibhu fujaa'atu bala'in, tidak akan terkena bala musibah yang datang tiba-tiba. Orang yang membaca kalimat tadi, Allah akan jaga. Orang yang membaca kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwas samiul alim, dibaca pagi dan petang, pagi dan sore sebanyak 3 kali, Rasulullah menjamin tidak akan terkena bala musibah yang datangnya tiba-tiba. Ini merupakan janji dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para jamaah sekalian, hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Ja'a Arabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab gunung menghadap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, seraya dia berkata, Ya Rasulullah, inni saqimun wa la yastaqimu at-ta'amu wasyarabu fi ma'idati. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya sedang sakit, lambung aku tidak bisa menerima makan dan minum. Dia mengeluhkan lambungnya sakit, tidak bisa menerima makan dan minum. Maka dia meminta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fad'ullaha li bis-sihhati." Ya Rasulullah, doakan saya agar Allah berikan sehat afiat. Apa jawaban dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akalta ta'aman aw syaraban, faqul Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala bis sama' wa huwas samiul alim, fa innahu la yadurruka da'uhu wa in kana 'aziman." Apabila engkau makan makanan, apabila engkau minum minuman, maka sebelum kau makan, sebelum kau minum, baca kalimat ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwas samiul alim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membacanya maka tidak akan dibahayakan oleh penyakit yang sedang dideritanya, sekalipun penyakitnya penyakit yang sudah kronis. Ini janji dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita jangan lupa sebelum makan, seperti biasa membaca doa sebelum makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tambahkan kalimat doa ini, yaitu kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwas samiul alim. Janji dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakit apapun tidak akan membahayakan orang tersebut sekalipun sudah kronis. Ini janji dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, para jamaah sekalian, yang dialami oleh Sayyidina Imam Abu Darda, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pembantu beliau
yang sudah meracuni beliau sebanyak 40 hari. Wa fi riwayatin, dalam riwayat hadis yang lain, sudah diracuni sebanyak 40 kali oleh pembantu perempuannya Sayyidina Imam Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau tidak apa-apa, beliau tidak berpengaruh, bahkan beliau tidak mati terhadap racun yang sudah dibubuhi di makanan daripada Sayyidina Imam Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Sehingga salah seorang pembantunya ini yang telah meracuni makanan daripada Sayyidina Imam Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kepada Sayyidina Imam Abu Darda, "Wahai Tuan Abu Darda, saya sudah meracuni makanan yang engkau makan sebanyak 40 kali. Wa fi riwayatin, sebanyak sampai 40 hari aku racuni makanan yang engkau makan, tapi engkau tidak mati-mati. Ada apa gerangan wahai tuanku Sayyidina Imam Abu Darda? Apakah engkau ini daripada termasuk jenis manusia seperti kami atau dari bangsa jin? Karena kalau manusia sudah mati dengan racun yang ditaruh pada makanan tuannya Sayyidina Imam Abu Darda radhiyallahu taala anhu, maka pembantunya ini mengatakan, pasti kalau manusia engkau sudah mati. Tetapi engkau tidak mati-mati wahai tuan Sayyidina Imam Abu Darda." Apa kata beliau? Maka Al-Imam Abu Darda radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Aba alimti anna dzakirillah la yadurruhum syai'un wa ana kuntu adhkuru bismihil a'zam." Ketahuilah, tidakkah engkau tahu wahai pembantu aku, setiap orang yang zikir kepada Allah, yang senantiasa lidahnya basah dengan menyebut-nyebut Allah, dengan menyebut tasbih, dengan membaca selawat, istighfar. Ini di antara sahabat Nabi yang mengatakan demikian, bahwasanya orang-orang yang senantiasa lisannya, hatinya selalu berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lisannya berucap, hatinya pun berucap, selawat dibaca, istighfar dibaca, tasbih dibaca, segala macam bentuk zikrullah dibacanya. Ini orang-orang yang serakatul kali lisannya basah dengan zikrullah, juga hatinya dipenuhi dengan zikrullah. Kata Sayyidina Imam Abu Darda radhiyallahu taala anhu, orang yang demikian la yadurruhum syai'un, tidak akan dapat dibahayakan oleh sesuatu apapun. Subhanallah. Ini janji daripada salah seorang sahabat Nabi, salah seorang sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, orang-orang yang senantiasa lisannya menyebut-nyebut Allah, berzikir kepada Allah, hatinya pun sama demikian. Lisan berucap dengan kalimat la ilaha illallah, hati berucap dengan kalimat la ilaha illallah. Orang yang demikian tidak akan dibahayakan oleh sesuatu apapun. Sama dengan ucapan daripada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau menganjurkan kepada kita semua, alaik bi dzikrillah. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, alaika bi dzikrillah. Lazimilah engkau untuk berzikrullah, mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat zikir apapun, dengan kalimat tasbih, dengan kalimat salawat, dengan kalimat istighfar. Tapi jangan lupa lisan berucap, hati kita pun mengikuti kalimat yang kita ucapkan pada lisan kita. Kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kenapa demikian? Bila menganjurkan kepada kita semua untuk perbanyak zikrullah, fa innahu lahu shifa, maka sungguhnya kalimat-kalimat zikrullah yang diucapkan di lisan, diucapkan di hati, menjadi penawar, menjadi obat bagi orang yang sering-sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan ucapan Sayyidina Imam Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kenapa beliau tidak mati-mati padahal sudah diracuni sebanyak 40 hari
Wa fi riwayatin sampai 40 kali. Kata beliau, ama alimti anna dzakrillah la yadurruhum syai'un. Ketahuilah, apakah kau tidak tahu wahai pembantu perempuan aku, orang-orang yang banyak menyebut Allah, orang-orang yang sering kali berzikrullah, lisannya basah dengan zikrullah, hatinya penuh dengan zikrullah, tidak akan dapat dibahayakan oleh sesuatu apapun dari makhluk Allah. Kata Sayyidina Imam Abu Darda, wa ana kuntu adhkuru bismihil a'zam. Saya senantiasa berzikir mengingat Allah dengan al-ismul a'zam. Ini diantaranya. Kalimat al-ismul a'zam apa? Maka kata beliau, kata pembantu perempuannya kepada Sayyidina Imam Abu Darda, wa ma huwa al-ismul a'zam itu apa? Yang orang menyebutnya tidak akan dapat dibayarkan oleh apapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Imam Abu Darda radhiyallahu taala anhu dia mengatakan al-ismul a'zam adalah kalimat bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwas samiul alim. Jadi beliau Sayyidina Imam Abu Darda radhiyallahu taala anhu kerap kali beliau ingin makan, kerap kali beliau ingin minum, tak lupa sebelumnya beliau menyebutkan kalimat bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwas samiul alim, sehingga diracuni sebanyak 40 kali. Dalam riwayat yang lain sampai 40 hari beliau tidak mati-mati. Kenapa demikian? Tadi kalimat yang beliau ucapkan adalah al-ismul a'zam bagi pembacanya, maka Allah akan dilindungi dari semua bahaya dengan kalimat tadi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwas samiul alim. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengatakan pun kejadian dengan salah seorang sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi yang membaca kalimat yang sama tadi? Yaitu Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu, salah seorang panglima perang, salah seorang yang sangat menggagah berani, salah seorang sahabat Nabi yang namanya didengar oleh musyrikin, oleh kufar, maka mereka semua akan ketakutan. Subhanallah. Musyrikin, kufar, orang-orang kafir, manakala mendengar, baru mendengar nama Sayyidina Khalid bin Al-Walid, mereka sudah ketakutan. Sebuah peperangan besar sebelum terjadi, apabila musyrikin, kufar mendengar panglima perangnya adalah Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu, mereka sudah ketakutan untuk menghadapi pasukan yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu. Kerap kali beliau berperang melawan musyrikin, melawan kufar. Allah berikan kemenangan yang begitu luar biasa. Kenapa demikian? Sampai seperti itu Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu. Satu ketika para jamaah sekalian, beliau kehilangan peci yang beliau miliki. Maka beliau memerintahkan kepada semua pasukannya untuk mencari peci tersebut. Wahai pasukanku, cari peci aku. Dicari untuk pencarian yang pertama, tidak ketemu mereka, tidak mendapatkan peci daripada Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Untuk yang kedua, maka mereka mendapatkan peci daripada Sayyidina Khalid yang mereka lihat adalah peci yang sudah lusuh, sebuah peci yang sudah jelek, yang sudah rusak, sehingga mereka terkagum-kagum, mereka terheran-heran. Ada apa dengan peci ini? Peci yang sudah lusuh, peci yang sudah rusak, yang sudah jelek, masih dicari oleh panglima perang kami, Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu. Maka beliau mengatakan, beliau menceritakan kenapa sampai peci ini yang sudah lusuh, yang sudah jelek beliau cari-cari. Kata beliau, i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam fahalaqa ra'sahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah umrah, kemudian beliau cukur habis rambutnya. Setelah beliau cukur rambut habisnya, fataqataran nas,
jawani basyari. Semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW mereka berebutan untuk mengambil rambut-rambut Nabi yang ada pada sisi pinggir kepala Nabi Muhammad SAW. Mereka mendapatkannya. Kata Sayyidina Khalid, "Fasabaqtuhum ila nasiyati." Aku mendapatkan rambut Nabi yang ada pada ubun-ubun kepala Nabi Muhammad SAW. Maka aku simpan rambut Nabi tersebut dalam peci yang aku pakai ini. Kata beliau, "Falam ashhad qitalan wa hiya ma'i illa wa ziktun nasra." Kerap kali aku berperang melawan musyrikin, melawan kufar. Aku mengenakan peci ini, yang dalam peci ini terdapat beberapa helai rambutnya Rasulullah SAW. Allah berikan kemenangan yang gemilang terhadap pasukan-pasukan aku. Subhanallah, beliau mengambil keberkahan dari beberapa helai rambutnya Rasulullah SAW. Ini para jamaah sekalian, Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu pun di antara panglima perang Nabi yang telah memasukkan Islam. Salah seorang panglima perang Romawi yang bernama Georgia Theodorus. Subhanallah, panglima perang Islam Sayyidina Khalid memasukkan seorang panglima besar perang daripada orang-orang Romawi Kristen ke dalam agama Islam yang bernama Georgia Theodorus. Para jemaah sekalian, karena sudah terdengar nama beliau seantero dari orang-orang kafir musyrikin begitu harum, dan nama beliau begitu menggentarkan, begitu menakutkan bagi kafir musyrikin, maka para jamaah sekalian, satu ketika salah seorang pembesar Kristen pernah bertemu dengan Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu, dan beliau sudah mengetahui keyakinan daripada Sayyidina Khalid bin Al-Walid terhadap ajarannya Rasulullah SAW. Sampai kata pembesar Kristen ini di hadapan Sayyidina Khalid, dia mengatakan, "Ya Khalid, in kunta sadiqan fima za'amta anna summa la yadurru ma'a hadhihi al-kalimat fashrabhu." Pembesar Nasrani ini membawa sebotol racun yang disebut dengan sumus sa'ah. Apabila ada orang yang meminumnya sejam, maka langsung mati. Apabila ada orang yang meminum ini racun sejam, langsung mati. Maka ditawarkan oleh pembesar Nasrani ini, "Wahai Khalid, in kunta sadiqan fi ma za'amta anna summa la yadurru ma'a hadhil kalimat fashrabhu." Wahai Khalid, jika engkau benar yakin bahwasanya engkau mengatakan orang yang mengucapkan kalimat bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang Rasul engkau mengajarkan, yang Nabi engkau mengajarkan, orang yang membacanya tidak akan dibahayakan oleh racun apapun. Saya bawa racun sumus sa'ah, saya bawa racun sejam, orang meminumnya pasti akan mati. Silahkan fasrabu, minum racun ini. Subhanallah, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dicoba, diuji oleh seorang pembesar Nasrani untuk meminum sebuah racun sumus sa'ah, racun yang bila diminum maka sejam orang yang minumnya pasti akan mati. Maka para jamaah sekalian, faja'alahu fi kaffihi bimahdari rasulihi alladhi arsalahu bisummi ilaihi wa bimahdari ashabihi. Maka beliau ambil dengan yakin, beliau ambil sebotol racun tersebut dari tangan Nasrani itu. Kemudian di hadapan sahabat-sahabat yang sangat banyak, di hadapan pasukan dari Nasrani ini yang sangat banyak, beliau pegang racun itu, botolnya beliau pegang. Sebelum beliau minum, beliau mengucapkan kalimat yang Nabi ajarkan, yang Rasulullah ajarkan. Kalimat apa yang Nabi ajarkan? Beliau baca kalimat bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Beliau minum racun tersebut, beliau habiskan racun tersebut. Apa yang terjadi?
falam yadurruhu syai' illa rusqa illa rasha 'araqin. Tidak terjadi apa-apa, tidak berpengaruh sama sekali. Racun semusa'ah yang sejam bila diminum pasti orang akan mati, tidak berpengaruh terhadap Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu, sehingga terbingung-bingung ini pembesar Nasrani. Subhanallah, begitu yakinnya Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu terhadap ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjamin tadi, orang yang membaca kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, dibaca pagi 3 hari, pagi 3 kali, kemudian petang 3 kali, maka tidak akan dibahayakan oleh sesuatu apapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalkan para jamaah sekalian, sebelum kita makan, sebelum kita minum, jangan lupa membaca kalimat tadi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa sekarang kita bacanya kalimat doanya, jangan dibuang kalimat bulan Rajabnya, tapi doa yang Nabi ajarkan kepada kita semua apabila sudah masuk bulan Sya'ban, maka doa yang dibaca adalah kalimatnya ada di kitab Fathul Karimil Mannan yang dikarang oleh Syekh Ahmad Jabir Jabran, yaitu kalimat doanya Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Saya harapkan imam-imam masjid musalla jangan dibuang kalimat Rajabnya, jangan Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, tetapi tadi doa yang Nabi ajarkan kerap kali beliau sudah masuk bulan Sya'ban, maka Rasulullah membaca kalimat doa ini, Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah sampaikan kami di bulan Rajab, sampaikan kami ya Allah di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Ini kalimat yang sunnah dibaca oleh kita semua apabila sudah masuk di bulan Sya'ban. Sekali lagi kalimatnya Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya
وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi